So let's understand how do Selenium interact with web elements on the web page. How do Selenium interacts with web elements on the web page? Okay, the element that we see on the web page is called as a web element. The element that you see on the web page is going to be called as a web element. So నువ్వు ఎక్కడైనా సరే ఏ అప్లికేషన్ అయినా సరే నీకు ఏమైతే కనిపిస్తున్నాయో స్క్రీన్ మీద వాటన్నిటిని ఏమంటాం మనం వెబ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఏమంటాము? వెబ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లాగిన్ ఇఫ్ యు సీ హియర్, ఈ యూజర్ నేమ్ ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్, ఈ పాస్వర్డ్ ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్, ఈ లాగిన్ ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్. సో వాట్ ఎవర్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు సీ హియర్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ వెబ్ ఎలిమెంట్. నీ కంటితో నువ్వు ఏమైతే చూస్తున్నావో దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ వెబ్ ఎలిమెంట్. సో రిజిస్టర్ ఏ వెబ్ ఎలిమెంట్, లాగిన్ ఏ వెబ్ ఎలిమెంట్. ఏ ఎలిమెంట్ అని తీసుకో, ప్రతి ఎలిమెంట్ మనం ఏమంటాం? వెబ్ ఎలిమెంట్ అంటాం. ఓకే, for all these web elements, the actual developer who develops the application will be giving some set of properties to identify. సో ఇక్కడ కనిపించే ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి ఎవరైతే ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాడో ఆ డెవలపరు వీటికి కొన్ని సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ని డిఫైన్ చేసి ఉంటాడు మా బ్యాక్గ్రౌండ్లో. మనం ఆ ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ ఎలిమెంట్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి మన ఆటోమేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు క్లియరా ఎవ్రీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, సో all the web elements that you see on the page are developed using HTML. In HTML there are two types of tags available. One is going to be called as paid HTML tag. Second thing is going to be called as unpaid HTML tags. Paid HTML tags, unpaid HTML tags. Okay, so let's discuss what is meant by paid HTML tag. Tags which are having open and closing is called as paid HTML tag. Okay, so there are so many tags available which is having opening tag and closing tag. For example, anchor tag A,
So here wherever you are going to see in this type of combination, so this is going to be called as opening tag and this is going to be called as closing tag. Wherever you see this kind of combination, we are going to be called it as a paid HTML tag. Okay, so here HTML tag is A. HTML tag is A. HTML tag is A. So like this, there are so many tags available. Span, strong, H1, H2, H3. So like this, there are so many tags available which is having opening tag and closing tag. So the one thing that you should remember here is these tags will have text in between opening and closing tag. So wherever you see a paid HTML tag, these dots are going to be called as text. These dots are going to be called as text. So the advantage of HTML paid HTML tags is you will be having a text which is going to be called as inner text. Can be called it as inner text or text, inner HTML. You can call it as any name. Okay. So unpaired tags. Let's see about unpaired tags. Tags which are having only opening tag and all these tags are self-closed tags. All these tags are called as self-closed tags. For example, input type equal to text. So like this, these tags will be having self-closing tags like this. So wherever you see any tags with these self-closing tags, they are going to be called as unpaired HTML tags. For unpaired HTML tags, we will not have any inner text. We will not have any inner text. So that is the major difference between paid HTML tag and unpaid HTML tags. Paid HTML tags and unpaid HTML tags. Next one. What is meant by an attribute? So attribute is a property given by the developer to the HTML tag. There are different types of properties available. Okay, so ID, name, class, okay, area label, placeholder, role, etc. There can be thousands of attributes available. We no need to
remember everything. You don't need to remember everything. Okay. ID, name, class, placeholder, area label are most frequently used attributes by any developer, are most frequently used attributes by any developer. Okay, so where these properties will be given. So for example, if you take this first name, I want to locate my first name. So what I want to do, if I want to see the properties of any element, come to your web page, right click, use inspect, choose this web element picker, move your mouse pointer to the element that you want. I want to see the properties of first name. Go and click on it. So this will give me the HTML structure. This will give me the HTML structure. Now if you observe very properly, if you observe very clearly, this tag is a input tag. We don't have any closing tag. This tag is a input tag. This tag is not having any closing tag. So such kind of tags are going to be called as unpaid HTML tags. So here the HTML tag is going to be called as input. Attributes are going to be called as type, data val, required, ID, name. Okay, who gave these properties? Developers have given these properties. Properties or attributes are given by developer. So this is HTML tag. For this HTML tag, these are the properties. Okay, so let's understand top used web controls. Top use web controls. So I already told you about web controls. Again, I am reiterating here. So before going there, any questions? సార్ నాకు ఒక డౌట్ సార్. పెయిడ్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనము ఇంటెలిజీలో పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ లో మనం డిపెండెన్సీకి యాడ్ చేస్తాం కదా సార్. సో ఆ డిపెండెన్సీ అనేది పెయిడ్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ కదా. నువ్వు పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్కి దీన్ని కంపేర్ చేయదు. పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ వచ్చేసి నీ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించింది. ఓకే, నీ అప్లికేషన్కి సంబంధించింది కాదు. డోంట్ కంపేర్ దట్. ఓకే, బట్ వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్ ఈస్ రైట్. అక్కడ నీకు ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ వచ్చింది కదా, డిపెండెన్సీస్. యా నేను జస్ట్ అదొక్కటే గుర్తొచ్చి అందుకని అడిగాను సార్. దట్ ఈస్ రైట్. దట్ ఈస్ పెయిడ్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఓన్లీ. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Others, any questions? Any questions? Clear, everyone? Right. So let's see what are the top used web controls. So for text box, the HTML tag will be called as input, type is equal to text. Okay, for text box the HTML tag will be input and attribute type equal to text. Okay, for radio button, again the same tag will be coming, input
type equal to radio. Again checkbox will be there. Again HTML tag is input, type equal to checkbox. Again you will be having button, input type equal to button, or you'll be having a tag called as button, some name, again button. Okay, so next one is link. For link the HTML tag is a. So the text is going to be called as any text that is available in between this opening tag and closing tag. This is going to be called as inner text. This is going to be called as link text. This is going to be called as inner HTML. Might be anything. Any questions? Okay. For drop down or for quick list. Okay. So the HTML tag is going to be called as select. Select, and you'll be having internal structure as options. Okay, for image the HTML structure is going to be called as image, and you'll be having src is equal to something else, and this is going to be called as your closed HTML, unpaid HTML tag. Okay, next one, text, paragraphs, headers, anything. Okay, we'll be having as span, okay, so h1, like this. Okay, so for every web element you'll be having a unified HTML structure. With that we'll be start identifying the elements. So whatever it may be, you have to understand how the elements are being developed in the backend. Okay, clear everyone? Now let's understand how Selenium can interact with web elements. So in Selenium there are eight locators available. So identify any element using the below locators. So what is that? First one is going to be called as ID, second one is going to be called as name, third one is going to be called as class, fourth one is going to be called as XPath, fifth one is going to be called as CSS, sixth one is going to be called as link text, seventh one is going to be called as partial link text, eighth one is going to be called as tag name by using tag name. So let's understand one by one. What is this ID? What is this name? What is this class? What is the XPath and CSS? So CSS XPath will be
playing a major role in your interview. Okay, rest of the things are very light. We'll see. Identify element by ID property. So ID is called as a more unique attribute given by the developer while developing the web element. Who is developing the developer? Okay, so he'll be giving this id. So id is going to be called as unique attribute given by the developer. So for example, i want to I want to go and enter data into this first name. So what you want to do, inspect your web element, right click, inspect, click on this blue color element picker, move your mouse to first name. You will be seeing the id property available, id equal to first name here. Only if id is available you have to take, else don't take. If there is no id, see here for most of the fields there is no id available. It is not mandatory to have id here. If you have, utilize it, else don't utilize it. Here I have my first name, right? I'll be using it. Okay, so let's see now how can we launch this application and how can we go and enter data there. So any questions here? Any questions? Any questions? ఒకవేళ ఐడి ఉంటే ఐడినే తీసుకోవచ్చా సార్ వేరేది కాకుండా? ఐడి ఉంటే యూనిక్గా ఉంటుందిగా, ఐడి తీసుకుంటామా? అంటే బ్లైండ్ గా ఇంకా వేరే ఇంకా నేమ్ అని ఇంకా వేరేవేవో ఉన్నాయి కదా, వదిలేయచ్చు, వదిలేయచ్చు. బ్లైండ్ గా అది ఐడి అని తీసుకోవచ్చా? ఐడి ఉంటేనే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఐడి ఓకే సరే. ఇప్పుడు నాకు డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుందమ్మా? ఏ క్లాస్ ఉంది డ్రైవర్ ఆబ్జెక్టు? నాకు కావాల్సిన డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ క్లాస్లో ఉంది? మనకి కావాల్సిన డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుంది, ఏ క్లాస్లో ఉంది? సార్ ఎక్కడుంది, ఏ క్లాస్ రాసాం మనం డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ని? వెబ్ యూటిల్స్లో డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, కరెక్టా? ఓకే, సో చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ నేను డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను, నా వెబ్ డ్రైవర్తో అప్లికేషన్ మీద నేను ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను driver dot find element by dot. First I'll explain you about link text, then we'll see about your id. So first ఏం చేస్తున్నాం మనం, we'll try to identify link text. So this locator, link text అనే locator ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు, లింక్స్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ రిజిస్టర్, రిజిస్టర్ ఈజ్ ఏ లింక్. లింక్ అని ఎలా చెప్తున్నాను నేను, యాంకర్ ట్యాగ్ ఏ ఉంది కాబట్టి అది లింక్ అనమాట. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఇందాక, లింక్ అంటే ఏ అనే ట్యాగ్తో వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ వి గాట్ ఇట్ యాజ్ ఏ యాంకర్ ట్యాగ్ ఏ. సో ఈ ట్యాగ్ యాంకర్ ట్యాగ్ ఏ పేడ్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగా, అన్పేడ్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగా? ఇట్స్ ఏ పేడ్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్. పేడ్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఉంటే మనకి ఏముంటుంది, టెక్స్ట్ ఉంటుంది. సో ఈ టెక్స్ట్ని యూజ్ చేసి మనం ఇప్పుడు ఈ రిజిస్టర్ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ సీ హియర్ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ లింక్ టెక్స్ట్. జస్ట్ గో అండ్ పుట్ యువర్ లింక్ టెక్స్ట్ దేర్. డాట్ click, నేను క్లిక్ చేయాలి కాబట్టి డాట్ క్లిక్. సో నౌ యూజింగ్ మై డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ మై ఎలిమెంట్ బై యూజింగ్ దిస్ రిజిస్టర్ లింక్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఇట్. నౌ సీ మనకి
అమ్మా ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? శ్రీలత, అలేఖ్య, నందిని, కౌసర్, మనం దేంతో ఐడెంటిఫై చేసాం? మనం లింక్ టెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై చేసాం. ఈ ఎలిమెంట్ ఏ ఎలిమెంట్ క్లిక్ చేసాం? రిజిస్టర్ మీద క్లిక్ చేసాం. మళ్ళీ ఇంకొకసారి రన్ చేస్తా చూడు. నేను చూసావా, అది వెళ్ళి రిజిస్టర్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి ఈ పేజ్ తీసుకొచ్చింది. అమ్మా అందరూ, ఎవ్రీవన్, శ్రీలత, Yeah, yes, sir. ఎవ్రీవన్ క్లియర్? Yes, sir. నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్, ఏ ఎలిమెంట్, ఈ జెండర్ మీద క్లిక్ చేయాలమ్మా. ఈ జెండర్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ చూడు, ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు రేడియో. ఇందా చెప్పాను నేను, రేడియో బాక్స్ కన్నా సేమ్ వస్తుందని. సో ఇక్కడ ఐడి ఉందా చూడండి ఒకసారి. ఐడి ఉందా లేదా? మాట్లాడాలి. Yeah, sir. ఉందా? ఉంది, sir. Yeah. సో నేమ్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు మనం నేమ్ యూజ్ చేసి ఐడెంటిఫై చేద్దాం. ఓకే, ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తా చూద్దాం. డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్, ఓకే, బై డాట్ నేమ్. ఈ లొకేటర్స్ చెప్పాను కదా నేను ఇందాక మీకు. ఎన్ని లొకేటర్స్ ఉన్నాయి? చాలా ఉన్నాయి మనకి. ఐడి, నేమ్ ఒకటి. నేను ఒకటి చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను చూడండి. ఐడి, నేమ్. నేమ్ వచ్చేసి కానీ ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఎన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి? 2 నేమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇన్పుట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు జెండర్, ఇన్పుట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు జెండర్. సో నేమ్ కానీ వాడితే మనకి 1 or more ఎలిమెంట్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది. కరెక్టా? అంతా చూడండి, 1 or Yes, sir. more ఎలిమెంట్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది. ఇలాంటి టైంలో నాకు తెలియదు, మరి ఇంకొక నేమ్తో ఉందో లేదో తెలియదు, నేను జెండర్ వాడేసాను ఇక్కడ. ఓకే, బై డాట్ నేమ్ జెండర్ డాట్ క్లిక్. ఎప్పుడైనా సరే ఒక క్లిక్ ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి వెళ్తున్నప్పుడు, ఇది ఒక పేజ్ నుంచి ఒక పేజ్కి వచ్చాం మనం. ఫస్ట్ ఎక్కడున్నాం? ఈ ప్రీవియస్ పేజ్లో ఉన్నాం మనం. ఈ పేజ్లో క్లిక్ చేసి ఈ పేజ్కి వెళ్ళడానికి కొంచెం టైం పట్టచ్చు. దాన్ని ఏమంటామంటే సింక్రనైజేషన్ అంటాం. సో అలాంటి టైంలో మనకు కొంచెం వెయిట్ ఇవ్వడం ఉత్తమం. కొంచెం టైం ఇవ్వండి, కొంచెం వెయిట్ ఇవ్వండి. ఒక 2000 seconds నేను వెయిట్ చేస్తాను, అంటే 2 seconds వెయిట్ చేస్తున్నాను. థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ అనేది వాడకూడదు, దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 2 days దీన్ని తీసేద్దాము. ఫర్ టైం బీయింగ్ జస్ట్ యూజ్ దిస్. ఓకే, ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు, లేదంటే ఒక బటన్ క్లిక్ చేసి కొంచెం టైం, ఏదైనా ఎలిమెంట్ రావడానికి టైం పడుతున్నప్పుడు, అలాంటి టైంలో మనం ఏం చేస్తాం? థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ వాడతాం. సో ఇక్కడ ఫెయిల్ అయి ఉంటుంది మనకి. ఫెయిల్ అయిందా? కాలా. ఎందుకు కాలేదు? లెట్స్ సీ దట్. లెట్స్ సీ 1 by 1. సో రిజిస్టర్ మీదకి వచ్చింది. కరెక్టా? ఓకే, థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్, వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ 2 seconds. ఓకే, and it clicked this element called as mail. ఓకే, కానీ నీకు ఫీమేల్ సెలెక్ట్ చేయాలి. అప్డేట్ చేస్తాం. You want to select female, then what you will do? What can you do?
ఎలా చేయగలుగుతామమ్మా? మనం ఫీమేల్ సెలెక్ట్ చేయాలి. అప్పుడు హౌ కెన్ వి సెలెక్ట్ ఫీమేల్? ఇప్పుడు ఏమైంది, రెండింటికి సేమ్ ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ ఎలిమెంట్ తీసేసుకుంది. ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ అగైన్. సి sometime it is clicking. Yes, see here, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంది, కానీ నాకు సెకండ్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి. మరి అప్పుడు అలాంటి టైంలో ఏం చేయాలి సార్? నేను అలాంటి టైంలో ఏం చేయాలి? ఓకే, సో అప్పుడు మనం యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఐడి యూజ్ చేయాలి. ఏం యూజ్ చేయాలమ్మా? విచ్ ఎలిమెంట్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఐ హ్యావ్ టు టేక్? ఐడి. సో ఐడి ఈక్వల్ టు జెండర్ ఫీమేల్ ఉంది కదా. సో లెట్స్ గో బ్యాక్ అండ్ చేంజ్ driver dot find element by dot id, this one dot click. నేను ఒక సెకండ్ ఆగి ఆర్ ఒక 2 seconds ఆగి తర్వాత దీని మీద క్లిక్ చేస్తానమ్మా. ఫస్ట్ మేల్ క్లిక్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఫీమేల్ మీద క్లిక్ అవుతుంది. టూ సెకండ్స్ ఆగుతుంది, మళ్ళీ ఫీమేల్ క్లిక్ అయింది. చూడండి, క్లియరా? అమ్మా అందరూ క్లియరా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మనము రిజిస్టర్ అనే దానికి రాసాం కదా సార్. సపోజ్ మనకి లాగిన్ మీద క్లిక్ అవ్వాలి అంటే సేమ్ ఇప్పుడు రిజిస్టర్ కి రాసినట్టే లాగిన్ రాస్తాం అంతే. ఓకే అంతే కదా, రాద్దాం చూడు. అప్పుడు ఎన్ని పనిచేయవు, ఎందుకంటే ఇది ఆ పేజీలో ఉండవు కదా, ఎన్ని ఫెయిల్ అయిపోతాయి. ఓకే ఓకే, నువ్వు అన్నట్టుగానే రాద్దాం దానికి. సో టెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నాకు? ఇప్పుడు చెప్పి లాగిన్ టెక్స్ట్ ఎలా తెచ్చుకోగలుగుతా నేను? ఒక ప్రొసీజర్ చెప్పి నాకు. రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్టర్ లోకి వెళ్తాము. ఇన్స్పెక్టర్ లోకి వెళ్ళాను. తర్వాత ఇప్పుడు నాకు దీని టెక్స్ట్ కావాలి. ఎక్కడ నొక్కాలి నేను? ఇప్పుడు ఎలా తెచ్చుకోగలుగుతున్నారు ప్రాపర్టీస్? లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తే దాని ప్రాపర్టీస్ ఎలా వెళ్తుంది ఇక్కడికి? నాకు ప్రాపర్టీస్ రావట్లేదు, మూవ్ చేస్తాను. ఆరో క్లిక్ చేసి లాగిన్ మీద పెడితే ఇక్కడ లాగిన్ డీటెయిల్స్ వస్తుంది. టెక్స్ట్, ఈ టెక్స్ట్ తీసుకోవాలి. ఓకే 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 వచ్చిందా? ఓకే yes sir. ఓకే క్లియరా? oh yes sir. ఓకే ఇప్పుడు జెండర్ లో మేల్ కి కూడా మరి దానికి ఐడి ఉన్నప్పుడు ఐడినే తీసుకుంటే అయిపోతుంది కదా. ఎస్ నో ఎస్ ఎస్ దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్. నేమ్ అనేది ఒకదానికన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఐడి అనేది ఒకటే ఉంటుంది. ఓకేనా, క్లియరా? అమ్మ ఈరోజు మీకు ఇచ్చే టాస్క్ ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ నేమ్, ఈ లాస్ట్ నేమ్, ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఐడితో ఐడెంటిఫై చేసేసి కంప్లీట్ చేయాలమ్మా. మొత్తం ఆటోమేట్ చేయాలి. ఓకే, నేను ఇప్పుడు మీకు హౌ టు హ్యాండిల్ ఏ డ్రాప్ డౌన్ చెప్తాను. హౌ టు హ్యాండిల్ ఏ డ్రాప్ డౌన్ ఏం చూస్తాం ఇప్పుడు మనం? హౌ టు హ్యాండిల్ ఏ డ్రాప్ డౌన్. ఏమి చేస్తున్నాం? హౌ టు హ్యాండిల్ ఏ డ్రాప్ డౌన్. ఒక డ్రాప్ డౌన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తే చూస్తాం. సో డ్రాప్ డౌన్స్ని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం మనకి ఒక క్లాస్ ఉంది. ఆ క్లాస్ పేరు ఏంటంటే సెలెక్ట్ క్లాస్ అనమాట. ఏం క్లాస్ అది? సెలెక్ట్ క్లాస్. సెలెక్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ సెలెక్ట్. సెలెక్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ సెలెక్ట్. సో స్టెప్ నెంబర్ వన్, లొకేట్
drop down. Go and look at your drop down. So we are going to identify the drop down by its name. చూడు ఇక్కడ మా చూడండి ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మంత్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇయర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డే చూద్దాం మనం. ఓకే, సో మనకి వెబ్ ఎలిమెంట్స్కి డేటా టైప్ వచ్చేసి వెబ్ ఎలిమెంట్ అనమాట. ఇంట్ ఐ అని ఇస్తున్నావో, స్ట్రింగ్ ఎస్ అని ఇస్తున్నావో, ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్కి నువ్వు డేటా టైప్ ఇవ్వాలంటే వెబ్ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేయాలి. వెబ్ ఎలిమెంట్ ఏందమ్మా అది? డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డే కదా అందరూ. Yes, sir. Yes, sir. డ్రైవర్ అవును డాట్ సార్. ఫైండ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, బై యూజింగ్ వాట్? బై యూజింగ్ నేమ్. నేమే కదా, Name. Hmm. అవునా కదా? నేమ్. Yes, sir. ఓకే, దాన్ని తీసుకొని వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్లో పెట్టేసేయండి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డే అని. కాపీ దిస్ అండ్ సెండ్ యువర్ ఎలిమెంట్ ఇంటూ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్. Send, okay, the web element into this constructor. Now using this object, okay, select by value, select by index, select by visible text. ఈ మూడు యూజ్ చేసి మనం డ్రాప్ డౌన్ యొక్క ఆప్షన్స్ని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో యూస్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ యూజింగ్ దిస్ సెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్. నీ కంటికి ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది టెక్స్ట్ అనమాట. నీ కంటికి ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది టెక్స్ట్. ఓకే, just come and click here, expand this. You will be having options. You will be having options. ఈ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో అది విజిబుల్ టెక్స్ట్. ఈ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో అది విజిబుల్ టెక్స్ట్. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, రెండు ట్యాగ్స్ మధ్య ఉండే టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో అది విజిబుల్ టెక్స్ట్. ఓకే, సో నేను ఆప్షన్ నెంబర్ 11 సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. Hmm. ఓకే, క్లియర్? Yes, sir. Any questions? No, sir. Any questions? Okay, clear? Now అమ్మ మనం ఏమేమి చూసాం ఇప్పుడు? ఐడి చూసాము, నేమ్ చూసాము, అంతే కదా? ఐడి, నేమ్, లింక్ టెక్స్ట్ చూసాం. కరెక్టా మా? చెప్పాలి, అవునా కదా? రైట్. నౌ ఏదమ్మా చెప్పండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీవన్? ఇంకా 1 అవర్ కూర్చుంటారా? ఇవాళ కాదా? లక్ష్మి, నందిని, శ్రీలత, అలేక రాలేదా ఈరోజు? సరే, ఇంకా 1 అవర్ కూర్చోలేరా? నాట్ పాసిబుల్. సరే, నేను ఇచ్చిన వీడియోస్ చూసారమ్మా అవి యూట్యూబ్లోవి? లేదు సార్, ఈ రోజు చూసాం. నిన్న అవి జేసన్ అవి టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అవి చేయమన్నారు కదా, సో అవి చేస్తుంది. అవి చేశారా?
వచ్చిందా రాలేదా అది? వచ్చింది. వచ్చిందా? ఆ, ఈరోజు నిద్రపోలేదు మిమ్మల్ని. ఈరోజు చాలా పెద్ద టాస్క్ ఇస్తున్నాను నేను. వద్దా? ఇచ్చేదా వద్దా? చేయండి అమ్మా, ఏం కాదు. కొంచెం కూర్చొని చేస్తే ఈ వారం కష్టపడితే నెక్స్ట్ వారం జాబ్ వచ్చేస్తుంది. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, అన్ని కాల్స్ ఉన్నాయి బయట. నేను మా వాళ్ళకి చూపిస్తాను. ఎటు బిందుకు ఇది విత్ కంపెనీ లింక్స్ ఇస్తున్నా, రోజు ఇస్తున్నా. విత్ కంపెనీ లింక్స్ కనీసం ఒక 20-30 రోజు పెడుతున్నాడు మా వాళ్ళకి. కనిపిస్తున్నాయా? డైరెక్ట్ కంపెనీ లింక్లే ఇస్తున్నా, హెచ్ఆర్ ఈమెయిల్సే ఇస్తున్నా. అన్ని కాల్స్ ఉన్నాయి. రోజుకి ఒక్క వారం కష్టపడండి, నెక్స్ట్ వారం జాబ్ వచ్చేస్తుంది. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా. నువ్వు బేసిక్ చెప్పినా కూడా చాలమ్మా, తీసేసుకుంటున్నారు. ఓకే. 1 సెకండ్. ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయా తల్లి? సో మీకు ఇచ్చే ఫస్ట్ టాస్క్ ఏం తెలుసు ఈరోజు? మీకు ఇచ్చే ఫస్ట్ టాస్క్, కౌసర్, లక్ష్మి, ఎవ్రీవన్, జేఎస్ఎన్ నుంచి డేటా రీడ్ చేసి నేను అక్కడ జేఎస్ఎన్ ఫైల్లో డేటా ఈ విధంగా పెడతాను. ఎందుకు సార్ మమ్మల్ని సాగు కొడుతున్నారు సార్ అంటావా? అలా ఏం లేదు. చేయాలమ్మా, నేను చెప్పకపోతే ఎవరు చెప్తారు ఇంకా? ఓకే, నేను ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్కి TC_01 ఈ విధంగా డేటా పంపిస్తాను. ఫస్ట్ నేమ్, ఓకే, సమ్ నేమ్, సిమిలర్లీ లాస్ట్ నేమ్, సమ్ నేమ్, ఓకే. అట్లాగే డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డే, సమ్ డే, మంత్, సమ్ మంత్. సో నేను టెస్ట్ కేస్ 1 చెప్పి ఈ ఫస్ట్ నేమ్ కానీ పంపిస్తే ఈ డేటా రావాలి. ఆ డేటాని మీ అప్లికేషన్ పంపించాలి. చేస్తారా? ఓకే. చేస్తా చేయలేరా? ఇస్తాం సార్. ట్రై చేస్తాం సార్. యా, చేయాలి. ఎస్. అమ్మ మీరు తప్పు చేసినా పర్లేదు, నాకు చూపించండి సార్, మీకు చేశాను, నీకు ఆగిపోయాను అంటే నేను హెల్ప్ చేస్తాను మీకు. ఓకే సార్. అంతకుముందు ఇంకొక బ్యాచ్ చెప్పాను నేను, వాళ్ళు ఎవ్వరు చదివేవాళ్ళు కాదు అస్సలు. కనీసం 10% కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయమని చేసేవాళ్ళు కాదు. మీకు ఎందుకు సార్, మేము ప్రాక్సీ తీసుకుంటున్నాం కదా, సపోర్ట్ తీసుకుంటాం కదా, మీరు బ్యాచ్ కంప్లీట్ చేయండి అని చెప్పేవాళ్ళు. నమ్మవో, నేను 15 రోజుల్లో కోర్స్ కంప్లీట్ చేసేసానమ్మా. నేను కరెక్ట్గా 15 రోజుల్లో జావా నేను మొత్తం క్లోజ్ చేసేసా. మీరు చదువుతున్నారు, కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టండి, అయిపోతుంది. నేను ఎన్ని జాబ్స్ చూపించాను చూడండి ఈరోజు మీకు. ఇండియాలో ఓపెనింగ్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ హై నౌ. చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. యా, ట్రై చేస్తాం సార్, మేము చేస్తాం. ఓకే, ఒక సెకండ్. హాలిడేనే మీకు మండే అందరికీ, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ. ఇండియాలో హాలిడే. ఇక్కడ మాకు హాలిడే అలా ఏం లేదు సార్ మండే. కదా మాకు ఓకే. స్ట్రెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే హైదరాబాద్లో కొన్ని లక్షల మంది ఇంజనీర్లు ఉంటే, దో దే ఆర్ ఓటు హక్కు ఉన్నా కూడా హైదరాబాద్లో ఐటీ ఇంజనీర్స్ విల్ క్యాస్ట్ ఓన్లీ 3% ఆఫ్ ఓట్స్ అంట. అంటే 10 లక్షల మందిలో 3,000 మంది వెళ్ళేస్తున్నారు ఓట్లు అంతే. సగం మంది గోవా వెళ్ళిపోయారు, సగం మంది పూణే వెళ్ళిపోయారు.
ఎందుకు సార్ అలాగా? లాంగ్ వీకెండ్ కదా, మనకెందుకు ఎవడొస్తే ఆడ అని అనుకుంటున్నా మనం. ఓ నాకు నిన్న ఆఫీస్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మార్నింగ్ 10కి 8:30 10 కల్లా ఒక 6 మెసేజెస్ వచ్చాయి. నాకు హెల్త్ బాగలా. నాకు చాలాసేపు అర్థం కాలే. తర్వాత నేను మేనేజర్తో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను, డైరెక్టర్తో. రేపు వరుసగా హాలిడేస్గా ప్రతాప్ అని ఏమన్నా వాళ్ళు వదిలేసి అన్నాడు. ఫ్రైడే నుంచి మండే వరకు. ఒక 2 minutes ఉండమ్మా. అమ్మ ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ చేయాలి. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ జేసన్ రీడింగ్కి ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఆ మెథడ్కి 2 పారామీటర్స్ పంపించాలి. ఒకటి ఏంది టెస్ట్ కేస్ నేము, ఇంకోటి ఏంది ఫీల్డ్ నేము. ఈ ఆబ్జెక్ట్ రీడ్ చేయండి, ఈ ఆబ్జెక్ట్లో నుంచి ఈ నేమ్ రీడ్ చేసేయండి, వచ్చేస్తుంది, డేటా వస్తుంది బయటికి. ఆ మెథడ్లో నుంచి వాల్యూ రిటర్న్ చేయండి బ్యాక్. క్లియరా? సార్ హలో. చూడండి, ఇది ఇంకొక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకొని దాని పేరు జేసన్ యూటిల్స్ అని పెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేయండి, పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ get data of string test case name comma string field. ఓకే, ఇక్కడ లాజిక్ రాయండి అమ్మా. హలో, రాస్తారా? సార్ రాస్తారు కదా, ట్రై చేయండి. ఈజీ అమ్మా, కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టండి. ఎక్కడైనా బ్లాక్ అయితే నాకు చెప్పండి, నేను చెప్తాను. యా. సో సిమిలర్లీ ఈ డ్రాప్ డౌన్లో సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్, సెలెక్ట్ బై వాల్యూ అని 2 ఉన్నాయి ఇంకా. కరెక్టా? నేను ఇప్పుడు ఏం చూపించాను మీకు? సెలెక్ట్ బై ఏమి చూపించాను? సెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్ చెప్పాను మీకు. కరెక్టా? సెలెక్ట్ బై టెక్స్ట్. సిమిలర్లీ సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్, సెలెక్ట్ బై వాల్యూ. బై ఇండెక్స్, బై వాల్యూ అంటే ఏంటంటే చూపిస్తారు చూడండి. బై ఇండెక్స్ ఆర్ బై వాల్యూ. బై ఇండెక్స్ ఆర్ బై వాల్యూ. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఇండెక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ యొక్క పొజిషన్ 0, 1, 2, 3, 4 ఇవన్నీ ఇండెక్స్ అనమాట. వాల్యూ అంటే ఇక్కడ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ చూసారు, ఇక్కడ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ ఉంది ఆప్షన్కి, గమనించండి అమ్మ, అందరు చూడాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఈ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్కి ఇక్కడ ఏమైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ కానీ ఇస్తే సెలెక్ట్ బై వాల్యూ పనిచేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూడు, సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్, నేను 5 ఇండెక్స్ ఇస్తున్నాను. 5th పొజిషన్ ఏదంటే అది సెలెక్ట్ అవుతుంది. సెలెక్ట్ బై వాల్యూ లేదు కదా అక్కడ. సో నేను ఏం చేస్తానంటే 7 ఇస్తాను. ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత 3 seconds వెయిట్ చేస్తున్నాను, చూద్దాం. కొంచెం వెయిట్ చేస్తుంది. చూడు, 11 సెలెక్ట్ చేసింది, మళ్ళీ 3 seconds 5 సెలెక్ట్ చేసింది, మళ్ళీ 3 seconds తర్వాత 7 సెలెక్ట్ చేసింది. ఓకే,
మా క్లియరా? మా అందరూ క్లియర్? హలో, ఎస్ సార్. క్లియర్? ఎస్ సార్. అమ్మ నాకు పవర్ పోయింది ఇక్కడ. ఈరోజు సాటర్డే కదా, ఊర్లో కరెంట్ తీసేస్తారు. నేను మర్చిపోయా. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్కి డేటా ఎలా ఎంటర్ చేస్తాం, ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్కి డేటా ఎలా ఎంటర్ చేస్తాం చూపిస్తా చూడండి. అమ్మ డ్రాప్ డౌన్ క్లియర్ కదా? ఓకే, సిమిలర్లీ హౌ టు ఎంటర్ డేటా ఇంటూ ఏ టెక్స్ట్ బాక్స్. సో నేను ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ నేమ్కి డేటా ఎంటర్ చేయాలమ్మా. ఏం చేయాలి? ఈ ఫస్ట్ నేమ్కి డేటా ఎంటర్ చేయాలి. మన వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? లేదు కదా? ఏం లేదు సార్. లేదు సార్. సార్ నాకు ఇక్కడ ఒక డౌట్. ఓన్లీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్కే మనము ఆ 3 యూజ్ చేసామా సార్? లైక్ సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్ మీ దగ్గర మీరు రాయాలి. ఇప్పుడు మంత్కి మీరు రాయాలి, ఇయర్కి రాయాలి. ఇంకొక వెబ్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేయాలి మళ్ళీ మీరు. అర్థమైందా? కాలేదా? క్లియరా? యా, అంటే నేను మంత్ కి ఒకటి ఇయర్ కి ఒకటి మీరు అలా చెప్పారేమో అనుకున్నాను. బట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లోనే డే లోనే మీరు మూడు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి నీకు: బై ఇండెక్స్, బై విజిబుల్ టెక్స్ట్, బై వాల్యూ. బై వాల్యూ. ఓకే నువ్వు ఏ ఎలిమెంట్ చెప్తే ఆ ఎలిమెంట్ కి సెలెక్ట్ అవుతుంది వెళ్ళేది. ఓకే ఓకే కానీ ప్రీవియస్ లో రాయొచ్చు కదా సార్? అలా ఉంటే ఏదైనా మనం ఆప్షన్. 90% మనం తీసుకునే విజిబుల్ టెక్స్ట్ అమ్మా, మన కంటికి కనిపించి తీసుకుంటాం. ఓకే ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఐడి. సో ఐడి వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నాను, డాట్ సెండ్ కీస్. ఇక్కడ నేను హెలో బదులు నువ్వు జేఎస్ఎన్ నుంచి ఏమైతే డేటా తెస్తావో ఆ డేటా పాస్ చేయాలి ఇక్కడ నేను. సో ఇప్పుడు చూడు ఆ ఫస్ట్ నేమ్కి వెళ్ళి, సో ఎప్పుడైతే టెక్స్ట్ బాక్స్లో మనం డేటా ఫిల్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ సెండ్ కీస్. క్లిక్ చేయాలంటే డాట్ క్లిక్, డేటా సెండ్ చేయాలంటే డాట్ సెండ్ కీస్. చూడమ్మా క్లియరా? హెలో వెళ్ళింది ఇక్కడికి. Yes, sir. So like this, try to fill the data in all the elements. Try to fill the data in all the elements and click on register. Register మీద క్లిక్ చేయాలి. JSONతో ట్రై చేయండి డేటా తీసుకురావడం, ఎక్సెల్తో ట్రై చేయండి డేటా తీసుకురావడం. ఈ రెండు ట్రై చేయాలి. ఓకేనా? క్లియరా అందరూ? ఎస్ సార్. Yes, sir. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 2 క్లాసెస్ మనం ఎక్స్పాత్ సిఎస్ఎస్ గురించి చెప్దాం. ఇప్పుడు చెప్దాం అనుకున్నా నాకు నెట్ లేదు, కరెంట్ పోయింది ఇక్కడ. ఓకే, ఎక్స్పాత్ అండ్ సిఎస్ఎస్. సో మీకు ఇచ్చే టాస్క్, ఈ టాస్క్ కంప్లీట్ చేయండి. ఆ యూట్యూబ్లో చెప్పిన వీడియోస్ ఉన్నాయి కదా ఎక్స్పాత్ సిఎస్ఎస్ది, అది కంప్లీట్ చేయాలి. నేను రేపు క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే అమ్మ, ఇది ఒక్క 1 వీక్ కష్టపడ్డామంటే నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ మళ్ళీ చెప్తున్నా. 1 వీక్ కష్టపడండి, అయిపోద్ది. ఓకే ఓకే సార్, ఈ వీడియో రిజిస్టర్ ఇప్పుడు చెప్పింది అప్లోడ్ చేస్తారా సార్? ఇప్పుడే సో పెట్టేస్తాను. ఒకసారి ఓకే అమ్మా ఓకే సార్. టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే నాకు మొబైల్ నెట్ కదా, ఈ పల్లెటూరులో కొంచెం రావడానికి టైం పడుతుంది. నేను అప్లోడ్ చేస్తాను, ఇప్పుడే చేస్తాను. యా ఓకే సార్. ఓకే, ఈరోజు మీకు సాటర్డే కుదిరినప్పుడే చేయండి. యా యా మీకు పవర్ 10 వచ్చిన minutes. తర్వాతే చేయండి. యా సార్, థ్యాంక్ యూ.
కంప్లీట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా మీరు ఈరోజు. ఓకే సార్.